اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ ہم نے گرامر میں فعل ماضی اور مضارع کو کور کیا۔ اب ہم ضمائر کا تصور لیتے ہیں۔ بات کے دوران جب کسی چیز کے لیے اس کا اسم استعمال ہو اور دوبارہ اس کا ذکر ہو تو پھر اسم کی بجائے اس کی جگہ ضمیر یعنی پرونون استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں وہ گیا، وہ آیا۔ تو گیا، تو آیا، میں آیا، ہم آئے۔ یہ تو، میں، وہ، یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ یعنی غائب کے لیے ہم کہتے ہیں، مخاطب کے لیے اور متکلم کے لیے وہ ضمیریں کیا ہوتی ہیں عربی میں؟ آئیے دیکھیے۔ ہم کہتے ہیں ہوا، وہ ایک مذکر، یہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اور جب دو ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہما، ہما وہ دو۔ اور جمع ہو تو ہم کہتے ہیں ہم، وہ سب مذکر۔ یعنی ہوا، ہم، ہما یہ مذکر غائب کی جو ہے ضمیر ہے۔ مؤنث کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیا، وہ ایک مؤنث۔ دو ہوں تو ہما، وہ دو مؤنث۔ اور اگر زیادہ ہو تو کہتے ہیں ہننا، وہ بہت سی مؤنث۔ تو لہذا یا ہما ہننا یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ضمیریں ہیں، غائب کی جو ہے مؤنث کی ضمیریں ہیں۔ اب مخاطب کی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں انتا، تو، اور دو ہو تو کہتے ہیں انتما، تم دونوں، اور زیادہ ہو تو کہتے ہیں انتم، آپ سب۔ تو یہ انتا، انتما، انتم یہ کیا ہے؟ مخاطب مذکر کی جو ہے ضمیریں ہیں۔ اگر مؤنث ہو ہم کہتے ہیں انتی، اگر دو ہو ان کو بھی کہتے ہیں انتما، اگر زیادہ ہو تو کہتے ہیں انتنا، تم بہت سی مؤنث۔ یہ مخاطب مؤنث کی ضمیریں۔ متکلم کے لیے ہم کہتے ہیں انا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، انا۔ اور اگر دو ہو تو کہتے ہیں نحنو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اور جمع تو بھی کہتے ہیں نحنو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو 15 ہیں ان میں سے یہ نحنو ڈبل آتا ہے تو 14 ضمیریں بنتی ہیں۔ کون سی؟ ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نحن۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضمائر ہے۔ اب یہ ضمائر کبھی ایک اور شکل میں بھی آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آئیے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کبھی یہ ہوا کی جگہ ہو کی شکل میں آ جاتا ہے، ہما ہما ہی رہتا ہے، اور ہم ہی آتا ہے، ہو، ہما، ہم یہ بھی ہے۔ اور مؤنث کیسے ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہا، ہما، ہننا، یہ مؤنث کی بدلی ہوئی حالت ہے۔ اور تیسرا ہے کا کو دیکھیں، کا، کما، کم۔ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر۔ اوکے، تو یہ دیکھیں بدلی ہوئی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کا، کما، کم۔ اور مؤنث کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کی، کما، کننا۔ اور مذکر کے لیے مخاطب میں یا مؤنث کے لیے یا اور نا۔ یہ بدلی ہوئی حالتیں۔ یعنی ایک حالت تو یہ تھی، سر جو پہلے والی سلائیڈ آپ نے دکھائی تھی وہ ایک منٹ دکھائیں گے؟ اس میں نے کچھ چیز دیکھنی تھی۔ دیکھنے کی ضرورت تھی، میں اسے دہرا رہا ہوں، آپ اپنے آپ کی صرف توجہ رکھیں۔ باقی یہ آپ کو جو ہے وہ ملے گی پی ڈی ایف، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا،
अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, आना नहनु। ये थी जमायर असल हालत में। इनकी बदली हुई हालत क्या हुई? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुम्मा, की कुमा कुन्ना, या ना। या ना, ये दोनों के लिए या ना एक ही है। तो ये इसकी बदली हुई हालत है। इसका टेबल देख लीजिए। अब हम आते हैं कि ये जमायर कभी कभी थोड़ा सा बदलते भी हैं। मसलन मुजक्कर में ये जो है हु और हु भी आता है, हुमा और हिमा भी आता है, हुम और हिम भी आता है, हा हुमा हिमा, हुन्ना हिन्ना। इसके मायने में कोई फर्क नहीं आता। क्यों ये आता है? उसकी वजह ये है, अगर जमीर से पहले पेश या जबर हो तो जमीर पर उल्टा पेश आता है, जैसे हु। और अगर जो है इलामत सकून हो तो सीधा पेश आता है, जैसे ये वाला हु। ये इन पेश जबर जेर जो इसके साथ जुड़ के लफ्ज आ रहा है, उनकी वजह से ये कभी उल्टा पेश हो जाता है, कभी सीधा पेश हो जाता है। कभी ये पेश हुम की शक्ल में होता है, कभी ये जेर की शक्ल में हो जाता है, कभी ये जो है हुन्ना और कभी हिन्ना की शक्ल में होता है। क्यों? इनसे पहले जो हरूफ या लेटर जिनके साथ ये जोड़ रहे होते हैं, हर्फ, इसम या फेल, उन पे अगर जेर जबर पेश हो, उनकी वजह से ये पेश जेर या जो है उल्टा पेश और सीधा पेश आ जाता है। लेकिन अहम बात यह है, मायने में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उल्टा पेश आए चाहे सीधा पेश आए, चाहे पेश आए चाहे जेर आए। हुम हिम हुन्ना हिन्ना हु, इनमें कोई फर्क नहीं है। या इसी तरह जो है हुमा और हिमा, हुमा और हिमा में कोई फर्क नहीं है, मायने के लिहाज से ये एक ही है। हाँ, ये कभी जेर जबर पेश की तब्दीली से आएंगे, ये चीज याद नहीं। फिर है इनका इस्तेमाल। अक्सर ये जो है मुब्तदा के तौर पर आते हैं। मसलन हुआ रजुलन सालिहुन, हुआ रजुलन सालिहुन यानी वो एक नेक मर्द है। हुन्ना निसाउन सालिहातुन, वो नेक औरतें हैं। खबर कोई ऐसा लफ्ज हो जो सिर्फ ना बन सकता हो तो वहां भी ये आती हैं, ये जमायर के इस्तेमाल है। मसलन आना यूसुफ। अब आना जो है क्या है? ये जमीर है। हमने पढ़ा था ना, हुआ हुम अंता आना, ये आना जो है जमीर है। आना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ। तो ये क्या है? ये इस तरह जुमलों के अंदर जमायर जो है इस्तेमाल होते हैं, और कभी ये हसर के लिए आते हैं, जोर देने के लिए आते हैं। ये देखिए, जैदुन हुआ सालिहुन। अगर हम सिर्फ ये कहते हैं जैदुन सालिहुन, जैद नेक है, तो तब भी जुमला ठीक था ना। लेकिन हमने कहा जैदुन हुआ सालिहुन, जैद ही नेक है। ये हुआ जो है ये क्या है? हसर, यानी शिद्दत, जोर पैदा करने के लिए आता है। तो कभी कभी ये कुरान का असलूब है, क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा जमीर लाई जाती है जो फाइल और फेल के दरमियान होती है, और या फाइल और सिफ्त के दरमियान होती है, और वो उस पर क्या है? हसर, जोर दे रही होती है। मसलन अगर हम सिर्फ कहते हैं जैद सालिहुन, तो इसका मतलब जैद नेक, नेक जैद। लेकिन अगर कहें जैदुन हुआ सालिहुन, जैद ही नेक, यानी नेक जो है सिर्फ जैद है, इसका ये मतलब निकला। इसी तरह देखिए, अल मोमिनूना अल मुफलिहूना, ठीक था, यानी नेक या जो है कामयाब जो है मोमिन। लेकिन जब का अल मोमिनूना हुम मुफलिहूना, मोमिन ही कामयाब होना, यानी सिर्फ मोमिन कामयाब होना, तो इस सूरत में ये जमीर जो होता है ये हसर के मानी में इस्तेमाल होता है, और ये कुरान में बहुत आता है। तो हसर का एक असलूब पैदा करने के लिए कलमा इन्नमा भी आता है। अगर ये कहा जाता है अल मोमिनुना इन्नमा अल मुफलिहूना, मोमिन ही जो है फला कामयाब है, या जैदुन इन्नमा सालुन, जैद ही जो है नेक है। ये हुआ के लिए जो है, या ये जो जमीर हसर के लिए आ रहा है, उसकी जगह इन्नमा का कलमा भी आता है। मसलन इन्नमा जैदुन आलिम, जैद ही आलिम। और अगर हम इसे यूं भी कहें, जैदुन हुआ आलिम, जैद ही आलिम है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं जमीर के साथ। बाकी ये मश्क थी, इसको आप जो अपने उसमें से देख लीजिएगा।
PDF سے. آئیے آج کی جو آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں. یہ غیر حل شدہ آیت ہے. سورۃ الحجرات ہم نے شروع کی تھی پہلی، آج یہ دوسری ہے. یا ایھا الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اختتام پہ آپ اس کا ترجمہ خود کر سکیں گے. الحمدللہ. یہ چلتے یا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حرف ندا. یا کے کیا معنی تھے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں؟ بتا دیجئے. اے یا اے مرد مذکر کے لیے آتا ہے. اور ایوہا اس کے بھی معنی ہے یا اے مرد، یہ بھی مذکر کے لیے آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ایتوہا، اس کے کیا معنی ہے؟ اے مونس. عورت. ہاں یعنی مونس کے لیے، اے عورت یعنی مونس کے لیے ہم استعمال کریں گے. یہ ہمارے پڑھے ہوئے. اب آئیے دیکھیں، ہم کہتے ہیں یا نعمان یعنی اے نعمان. یا کے معنی بھی ہوتا ہے یا فاطمہ اے فاطمہ. تو اب یہاں پہ لفظ ہوا ہے یا ایھا الکافر اے کافرو، ایتھا الطالبات اے شاگردو، اے طالبات شاگردو مونس ہو. اب یہاں پہ ہم یہ زور دینے کے لیے کہتے ہیں ارے ارے بات سننا، ارے ارے بات سننا. یا ایھا الکافر، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی کیجئے. یا ایھا الکفار کیا ترجمہ ہوگا؟ اے تمام مرد، کفار کے تمام مرد. یا کا ترجمہ ہوگا اے. ایھا کا کیا ترجمہ ہے؟ اگین یا. تو اے مرد. کفار. جیسے ہم بات کرنے کہتے ہیں ارے ارے سننا، اسی طرح یہ عربی میں کہا جائے یا ایو اے کافرو، اے ارے ارے کافرو، اے کافرو. یا پھر اس کا ایک اور ہم کرتے ہیں، اس کو ہم حسر کے لیے لے جاتے ہیں. اے کہنے کی وجہ کہتے ہیں اے وہی کافرو، یعنی زور دینے کے لیے. تو یہاں اگر میں کہوں یا ایو ایتھا طالبات، تو آپ کیا ترجمہ کریں گی؟ اے وہی طالبات. ہاں اصل ترجمہ اس کا بن رہا ہے اے طالبات یا ارے ارے طالبات. اور ہم کہہ سکتے ہیں اے وہی طالب. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ ڈبل جو ہے یا ایو حق جب آتا ہے تو یہ ڈبل ترجمہ لیتا ہے، شدت لیتا ہے، حسر کا معنی لیتا ہے. تو اب ہے الذی. الذی کا کیا ترجمہ ہے؟ الذی وہ جو ایک مذکر. جو ایک اور اللتی وہ ایک مونس. وہ کہاں سے ہو جائے گا؟ الذی اگر جو ہے تو اللتی بھی جو ہوگا. جو ایک جو ایک مونس. یعنی صرف مذکر مؤنث کا فرق آ رہا ہے نا، باقی ترجمہ تو دونوں کا اوکے. جو ہے. اصل ترجمہ ہے جو، صرف سمجھانے کے لیے ایک مذکر ایک مؤنث لکھا. تو یہ ایک لفظ ہوتا ہے الالائی الالاتی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ صحیح، التی کی جمع ہے شاید. ہاں یہ جو سب مؤنث، جو سب مؤنث، یہ دو طرح تھا الالائی اور الالاتی. آئیے اب ہم نے یہ سیکھ لیا، اب چلتے ہیں. اب یہاں لفظ ہے الذین. یہ کہ الذی کی جمع ہے تو کیا ہوگا؟ جو سب لوگ یا جو سب مذکر. اب یہاں پہ لفظ ہے آمنو. آمنو اس کا ہم لیتے ہیں علامت کیا ہے اس میں؟ آمنا اور واو الف. واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی. جمع کی اور کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ واو الف اور یا نون ہوتی ہیں. جمع کی کون سی علامتیں ہیں؟ واو الف واو نون. تو آمنو کا کیا مطلب ہوا؟ وہ سب ایمان لائے. اب اس کا ترجمہ کیجئے. یا ایھا الذین آمنو، آپ لوگ ترجمہ کیجئے. اس کا لفظی ترجمہ پہلے کریں. وہ لوگ جو ایمان لائے. نہیں، یا کا ترجمہ، یا کا کیا ترجمہ ہے؟ اے. ایھا کا ترجمہ اے. تو کیا ہوگا؟ اے الذین کا کیا ہے؟ جو سب لوگ آمنو ایمان لائے. یہ دیکھیے اے جو سب لوگ کیا؟ وہ سب ایمان لائے.
और रमा तर्जमा हम ये कह सकते हैं ए वही लोगों जो ईमान लाए। क्यों? ये डबल ए जो है इसको हमने जोर देने के लिए, हसर के लिए इस्तेमाल करना है, वो ही। तो हम कह सकते हैं ए वही लोगों जो ईमान लाए। याहीउल्लाजीना का आमनु का क्या तर्जमा? ए वही लोगों जो ईमान लाए। अब ला ला के मानी क्या होता है? ना, नहीं। उर्दू में हम कहते हैं ला तादाद, बिला वजह, बिला मकसद, ला जवाल, नफी, ना, नहीं, मना करना, इस मानी में लेते हैं। ना, नहीं, मना करना, ये ला के मानी है। अब है तरफाऊ। तरफाऊ के टुकड़े करें तो क्या होगा? ता अलहदा है, रफा अलहदा है, और वाह जो है जमा की इलामत है। ता के मानी होता है तू, और जमा, और दरमियान में होगा रफा। तो ता जो है मुखातिब की इलामत, ता का तर्जमा तुम हुआ, और जो है आगे जो है रफा, तुम, जमा, रफा, रफा और जमा। अब हम देखें रफा के मैनी क्या होता है। रफा के मैनी होता है सतह मुर्तफा, रफा शान, रफा यदैन, हमने देखा था ऊंचा करना, बुलंद करना। तो अब हमारा क्या तर्जमा बनेगा? तुम सब ऊंचा करते हो। तरफाऊ का क्या हुआ? तुम बुलंद करते हो। जमा का है तो क्या होगा? तरफाऊ, तुम सब ऊंचा करते हो। अब तरफाऊ, तुम एक ऊंचा करते हो, और अगर तरफाऊ हो जाए तो क्या होगा तर्जमा? वाव अलिफ आ गया, जमा, तुम सब ऊंचा तुम सब तुम ऊंचा सब करते ऊंचा हो। करते हैं। हो। ला तरफाऊ का अब क्या तर्जमा होगा बाप? तुम सब नहीं ऊंचा करते हो। तुम नहीं सब ऊंचा करेंगे। नहीं करते हो, नहीं ना करते करो, हो। तुम ना सब करो। ऊंचा ना करो। ये आ गया ला तरफाऊ। तो आइए ला तरफाऊ का क्या तर्जमा किया हमने? तुम सब मुजक्कर ऊंचा ना अगर करो। ऊंचा मत करो। ठीक है। तो आइए अब एक लफ्ज होता है सौत। सौत के मैनी होता है अरबी, तो उर्दू में भी होता है सौत, आवाज। आवाज, जैसे सौती आलात, आलात आवाज। सौत, और आवाज इसके मैनी है। तो आइए इसकी जमीरी मश्क कर लें। अंता का मतलब होता है तू, एक मुजक्कर। तू। और तुमा का क्या होगा? अंतुम का क्या होगा? तुम तुम सब सब मुजक्कर। आप सब मुजक्कर। ठीक है। और हुआ का क्या मायने होगा? वो एक वो मुजक्कर, मुजक्कर। वो एक मुजक्कर। और हुम का क्या होगा? वो सब वो मुजक्कर। सब मुजक्कर। वो सब आज जब हमने पढ़ी थी गायब। जमाए ना, वही उसी की मश्क हो रही है। अब इशारों के साथ दोहराएं। अंता क्या होगा? अंता तू एक मुजक्कर। तू एक मुजक्कर, वेरी गुड। और अंतुम तुम सब मुजक्कर। मुजक्कर। और हुआ वो वो एक वो एक मुजक्कर। वो मुजक्कर। एक मुजफ्फर। हुम, वो तुम सब वो सब मुजक्कर। मुजक्कर, वेरी गुड। तो आइए अब देखते हैं आना का क्या मतलब है? मैं। 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 ठीक है। और अंतुम का क्या, और नाहनु का क्या होगा? हम सब। हम। आप सब। हम सब। तो ये दो और आगे हमारे पास। आना का मतलब मैं, नाहनु मैं। का मतलब हम। मैं। हम सब। नाहनु का हम किसने सब। काम है? अंती। अब एक और आ गया लफ्ज नया, तुम एक मोहन। अंति। ठीक है। मोनस। और अगर मुअन्नस। हाँ, एक मुअन्नस। और अगर आ जाए ये अंतुन्ना तो क्या होगा? दो 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 तुम दो मुजक्कर। मोनस। सब होते। तुम सब मोनस। मुजक्कर। तुन्ना नून है, सब जमा सब की मुअन्नस। अच्छा ठीक है। अंतुमा अगर होता फिर तुम दो होते। ये है अंतुन्ना, तुम सब मोहनिस। ठीक है जी। अब तुम। आइए देखिए हिया का मतलब क्या होता है? वो एक और मुजक्कर। वो मोनस एक मोनस। और वो मोनस एक मोनस। मुअन्नस। और हुन्ना क्या होगा? वो दो हुन्ना। मुजक्कर, वो सब वो दो मुजक्कर। वो वो सब। मोनस सब मोनस औरतें। वो मोनस मोनस। सब दो के लिए होता है हुमा, मुअन्नस। अलिफ आता है हुमा। हुमा अभी तक हमने नहीं छेड़ा, हम वाहिद और जमा पे चल रहे हैं। हुन्ना वो वो सब सब मोनस। मोहनिस। ठीक है जी। अब ये देखिए हमने कहा अंती का मतलब है तू वो एक मोनस। मोनस। वो मोहनिस। एक मोनस। और अंतुन्ना क्या हुआ? वो सब वो सब मोनस। सब मोनस। वो सब मुअन्नस। और हिया क्या हुआ? वो एक। वो एक वो एक मोनस। मोनस। और हुन्ना क्या हुआ? वो तुम वो सब सब मोनस। मोनस। वो वो सब, सब वो मुअन्नस। सब मोहनिस हो। ये हमने सीख लिया। चले अब आ गया लफ्ज है सौत, इसके साथ का मिलाया। सौत के मैनी आवाज, का मैनी तू एक मुजक्कर। तो क्या तर्जुमा होगा? का उस एक औरत की आवाज। औरत कहाँ से आ गई? मुजक्कर मुजक्कर तुम की एक मुजक्कर की ओके आवाज। सॉरी। उस एक मुजक्कर की आवाज। उस नहीं, उस होगा हूँ। तुम। ये का आ रहा है? सामने आवाज। हाँ सामने वाला है। अगर कुम आ जाए सौ तो कुम, अब तर्जमा कीजिए।
آپ سب کی آواز ہاں ان تم سب سب ان سب مذکر صوتوں کو ہاں تم سب مذکر کی آواز. سب ٹھیک ہے. مذکر کی ہے. اچھا اور اگر میں یہ کر دوں صوتو ہو اب کیا ہوگا؟ اس ایک اس ایک مذکر مذکر کی کی ایک آواز. مذکر کیا. اس اگر مذکر اگر ہم لگا دیں اس کے ساتھ صوتو ہم ان سب ان ان سب سب مذکر مذکر کی کی آواز. ان سب تم سب مذکر. سب مذکر کی آواز. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے یہ سیکھ لیا کیا صوتوں کا کیا مطلب تھا؟ آپ تم ایک آپ کی ہاں، آواز. تو ایک تم ایک مذکر یا ایک تم کی ایک آواز. مذکر کی. تم اور ایک صوتو کم مذکر کا کیا تھا؟ تم سب تم مذکر سب تم سب مذکر کیا. اور صوتو ہو کا کیا تھا؟ اس ایک اس ایک مذکر مذکر کی کی آواز. آواز. اور صوتو اس ہم ایک مذکر کی ان آواز. ان سب سب ان مذکر سب کی آواز. ان سب مذکر کی آواز. اب آئیے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں. یا لگا دیں تو کیا ہوگا؟ صوتی. صوتی کا کیا مطلب ہے؟ میری آواز. اس ایک میری مونس میری میری آواز. میری اور اگر میری نہ لگا دیں صوتو نہ ہماری آواز. ہماری آواز. تو ابھی ہم نے یہ سیکھ لیا صوتی کا مطلب ہے میری آواز صوتو نہ ہماری آواز. ٹھیک ہے جی. اب ہے یہ کا آ گیا صوتی کی آ گیا صوتی کی. تو صوتی کی کا کیا ہوگا ترجمہ؟ تم ایک عورت کی آواز. تم ایک تم عورت ایک کی عورت کی آواز. تم ایک مونس. مونس کی آواز. ٹھیک ہے جی. مونس. اور اگر یہ صوتو کنہ کر دیں کنہ کا لفظ لگاتے ہیں صوتو تم کنہ سب تم سب تم عورتوں سب کی آواز. تم مونس سب کی مونس آواز. کی آواز. سب ٹھیک ہے جی. مؤنث اور کی اگر آواز ہا ہے. لگا دیں صوتو ہا عورت کی اس ایک عورت کی ایک آواز عورت. یا ایک مونس کی آواز. ٹھیک ہے. اور اگر ہنہ لگا دیں صوتو ہنہ ان سب عورتوں کی آواز. ان مونس سب کی آواز. مونس کی سب آواز. ٹھیک ہے جی. مؤنث اب کی ہم نے یہ سیکھ لیا صوتی کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری اس ایک عورت کی. تو ایک مونس کی آواز. مونس کی آواز. اور ایک اگر صوتو کنہ ہو جائے تم سب عورتوں کی آواز. تم سب مونس کی آواز. اور صوتہ مؤنث ہا کی ہو جائے اس ایک اس 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 ایک ایک مونس کی مونس آواز. کی آواز. اور اگر اس صوتو ایک ہنہ ہو جائے ان سب عورتوں ان کی سب آواز. مونس کی آواز. ٹھیک ہے جی. عورت تو وہ ویسے سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں ادروائز یہاں پہ لفظ مونس صحیح ہے کیونکہ وہ کسی اور چیز کی آواز بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک گائے آواز نکالیے تو ہم یہ کہیں گے وہ ایک عورت کی آواز. تو اس لیے مونس لفظ صحیح ہے. آئیے اب یہ آ گیا لفظ ہمارا اصل ہے اصواتکم. اصواتکم. آئیے اسے توڑتے ہیں. اسوات اور قوم میں اسوات یا صوت کی جمع ہے تو کیا جمع ہوگا ترجمہ ہوگا اسوات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اصوات آواز کی جمع ہے. آوازیں. آوازیں. قوم کا کیا مطلب تھا؟ تمہاری. تم سب تم مرد. سب کی. تو تم کیا سب ہوگا کی یا تمہاری. اس کا صوت کی جمع اور تم سب مذکر. صوت کے معنی آواز ہوتا ہے. کیا ہوگا تم سب مذکر کی آوازیں. اسواتکم کا ترجمہ آ گیا. جی اسواتکم صوت کی تم سب جمع آوازیں مذکر کی آوازیں. تمہاری یعنی تم سب مذکر کی آوازیں یا مختصر کہہ سکتے ہیں تمہاری آوازیں. کون ہمارے ذہن میں ہوگا کم سے مراد ہم یہاں بولے. اگر یہ ہوتا سوات و کننا پھر کیا ہوتا ترجمہ؟ ان سب تم سب مونس عورتوں تم کی سب آوازیں. مونس تم کی سب مونس کی آوازیں یا پھر بھی ہم کہتے ہیں تمہاری آوازیں. ٹھیک ہے. لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ مونس کی ہے. اب آپ کا یہ کتنا آ گیا اس کے ٹکڑے کی ترجمہ. لا ترفعوا اصواتکم. لا کے کیا معنی تھے؟ نہیں. نہیں یا نہ یا منع کرنا. ترفعوا کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ تمہاری آوازیں. تم نو رفع اٹھانا. اونچا اونچا. اونچی آوازیں. تمہاری اونچی. اونچی تم بلند کرو. تم بلند ترفعوا کرو. جمع کا صیغہ تھا ترفعوا. تم سب بلند کرو. اصواتوں کا کیا ترجمہ تھا؟ اپنی آوازیں. اپنی اپنی آوازیں یا آوازیں. تمہاری اپنی آوازیں. تمہاری آوازیں. اصوات آواز تم سے سب جمع تھا تم سب کی آوازوں کو. یہ اس کا لفظی ترجمہ. نہ تم بلند کرو تم سب کی آوازوں کو. رواں ترجمہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو. یہ جو ٹکڑے ہیں نا ان کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے. آخر میں ہم ان سب کو جوڑیں گے. آئیے ایک لفظ ہوتا ہے فوقہ. فوقہ کے معنی اردو میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں فوقیت. اوپر زیادہ کسی کو ترجیح دینا بلند کرنا اوپر. اس کے معنی ہم رکھیں گے فوقہ کے معنی اوپر. آئیے صوت کے معنی تھا آواز. صوت کے معنی ہم نے آواز لیا تھا. ٹھیک ہے. اور النبی اس کے ٹکڑے کریں الف لام اور نبی یعنی خاص نبی. نبی الف لام سے کیا ہوگا خاص نبی. اور ہم کہہ سکتے ہیں اپنے نبی. تو النبی کا کیا ترجمہ خاص نبی. نبی. اب دیکھیں یہ ٹکڑا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ترجمہ کیجئے لفظ لا کے معنی کیا ہوئے؟ لا
ना ना तरफाऊ तरफाऊ का क्या था? ऊंची बुलंद करो बुलंद करो तुम बुलंद अपनी करो। आवाजों को अपनी आवाजें अस्वातुकुम तुम सबकी तुम्हारी आवाजें। आवाजें फौक का क्या था? फौक ऊपर ऊपर ऊपर। सौतुन नबी, सौत क्या सौत था? आवाज सौत आवाज के, किसके? अपने नबी खास नबी नबी के की। खास तो नबी। आइए मुहावरा देखते हैं। अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो अपने नबी की आवाज के अपने ऊपर। नबी की आवाज से के ऊपर। ठीक है जी। आइए अब आगे चलते हैं। माशाअल्लाह। वाह के मैनी होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है वाह। और को कहते हैं। ला के मैनी हमने देख लिया, ना, नहीं, मना करना। तजहरू, इसको तोड़ते हैं, इसके 3 टुकड़े होंगे, ता, जहर और वाह। ता के मैनी हो गया तू या तुम। वाह जो है जमा के लिए। जहर क्या होता है ये हमने पहले पढ़ा था, जहरी नमाजें हमने पढ़ा था, किसी को याद है? जहर के क्या मैनी है? जी। बुलंद आवाज। बुलंद। बुलंद। जहर उर्दू में क्या कहते हैं? जहरी आवाजों से हमने याद किया था, ऊंची किरात वाली नमाजें। हम्म, तो आइए अब इसका तर्जमा करते हैं। जहर के मैंने आवाज को ऊंचा करना। तर्जमा बनाए। ठीक है। तुम सब ऊंची आवाज करते हो। तजहरू, तुम जमा का सीगा है, तुम सब। जहरू, तुम बुलंद ऊंची करते हो करते हो अपनी आवाज। तुम सब आवाज आवाज ऊंची करते हो, मुदारे का सीगा है। ला के मैनी होता है, नहीं इसको हरफ और लफ्ज दोनों तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 मैनी होते हैं। ला के मैनी एक होते हैं के लिए और एक होता है बेशक, यकीनन। जैसे कहते हैं इल्लल इंसान, वो जो है वलासर इन्नल इंसान लाफी। लाफी जब वो कहते थे वहां कहते थे बेशक। तो ये आइए इसका तर्जमा। लाहू, लाहू का क्या तर्जमा होगा? ला मैनी उसके लिए के लिए, के लिए। हूँ उसके लिए। हम ये भी कह सकते हैं उसका उस एक मुजक्कर के लिए या उनके लिए। यहाँ चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो इसलिए हम कहेंगे उनके लिए उनके लिए या उसके लिए। ठीक है। बिल कौल, तर्जमा कीजिए, टुकड़े कीजिए। बी अल कॉल बी कॉल के के साथ साथ अल, कॉल के साथ खास कौल यानी खास बात। हम कह सकते हैं कि खास गुफ्तगू में, बिल कौल खास गुफ्तगू में। अब ये तर्जमा कीजिए। वाह के मैनी क्या है? और और ला के क्या मैनी है? ना ला ना। ना क्या मैनी है? तुम सब आवाज को तुम बुलंद सब बुलंद तुम करो आवाज बुलंद उसके करो लिए। सब लहू कौले के लिए गुफ्तगू। उसके लिए गुफ्तगू गुफ्तगू क्या में। होगा? और ना तुम बुलंद करो आवाज को उसके करो लिए आवाज गुफ्तगू को में। उसके लिए गुफ्तगू में। का के क्या मैनी होते हैं? का के मैनी आप का के नहीं, का सिर्फ का के मैंने होते हैं जिस तरह, जैसे के, जैसे की, मानंद, मसल, उसकी मिसाल, तशबीह। जैसे हम कहते हैं क्या असद, शेर की तरह। अलीउन का असद, अली शेर की तरह है। का के मैंने होता है मिसाल, मसल, जैसे, तशबीह देना का। तो आइए यहाँ देखते हैं। कजहर, जहर के क्या मैनी थे? पहले तो टुकड़े करें, क्या होगा? काफ और जहर। जहर के क्या मैंने थे? बुलंद करना, जाहरी आवाज को ऊंची। बुलंद करना। का जैसे, जैसे आवाज जैसे ऊंची आवाज ऊंची करना। का जहर ऊंची जैसे करना। आवाज ऊंची करना। ऐसे आवाज ऊंची करना। अब बाद कुम, टुकड़े करें बाद और कुम। बाद कुम जो बा- है तुम सब बाद। जमा का सीधा है। और जो है आप बाद जो है इसके मैनी होता है चंद, कुछ, थोड़े। तुम सब में से बाज, तुम्हारे बाज। तो यहाँ क्या है? बादकुम, तुम्हारे बाज यानी तुम में से बाज। आइए ली बादिन, ली के मैनी क्या होता है? लिए। बादिन, लिए बाद के मैनी में के लिए, बात बाद, बाज के लिए, ली बादिन, बात के लिए बाज के लिए। आइए अब इस टुकड़े का तर्जुमा कीजिए। वाह के मैनी क्या है? और ला के क्या बा- मैनी है? नहीं। हाँ। ना तजहरू के मैनी तुम तुम ऊंची बुलंद करो करो तुम सब बुलंद करो या तुम सब आवाज को तुम सब बुलंद करो। तजहर के मैनी आवाज बुलंद कर। लहू के क्या मैनी है? उसके लिए। उनके लिए या उसके लिए। बिल कौल का क्या मतलब था? गुफ्तगू में। गुफ्तगू साथ गुफ्तगू बात। में। कजहर के क्या मैनी थे? कजहर के जैसा जैसे के, ऊंची जैसा के। कजहर जैसा जैसा के। कि बादकुम का क्या तर्जमा किया था? तुम में से बाद बाज। तुम सबके बाद कजहर क्या पहले तर्जमा पूरा नहीं हुआ? कजहर का माना था जैसा कि आवाज बुलंद करते हो। जहर का तर्जमा तो हमने किया ही नहीं के ना। आवाज को हाँ, बादकुम आवाज तुम्हारे बाज, लिबादिन बाज के लिए। बात के लिए। तो आइए इसका जो है तर्जमा देखते हैं। और ना तुम बुलंद करो आवाज को उसके लिए गुफ्तगू में, जैसे आवाज को बुलंद करते हो
तुम में से बाज बाज के लिए, ये इसका असल तर्जुमा है। तो आइए अब जो है अन के मैंने होता है, क्या होता है जी? के के के। गुड, एक्सीलेंट, आपको याद है। इनके क्या मैंने होते हैं? अगर अगर, वेरी अगर गुड, ये भी याद है। और तहबत, तहबत के टुकड़े करें ता, और जो है जैसे हब्ती से हमने हबत से पढ़ा था, नुकसान उठाना, जाया होना, आवाज खोट होना, राय का जाना। तो तहबत जाया हो जाए, मुदारे है, तहबत जाया हो जाए। आगे है लफ्ज अमालुकुम, टुकड़े करें, क्या होंगे? अमाल और कुम। अमाल है अमल की, तुम सबके अमाल, तुम सबके अमाल या तुम्हारे अमाल, ठीक है। तुम्हारे अमाल। अन के तर्जमा करें, अन का क्या हुआ? के तहबत क्या हो गया? जाया हो जाए, जाया हो, क्या? तुम्हारे अमाल, तुम्हारे अमाल। रवा तर्जमा के तुम्हारे अमाल जाया हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रवा के मानी होता है। और आइए इस पे एक जमीर की मशक कर लेते हैं अंतुम के लिए। अंतुम, तुम सब मुजक्कर। ला के मानी है ना, नहीं, मना करना। अब ये मुदारे की इलामतें आपको आती हैं, इसलिए मैं तेजी से गुजरूंगा। अलिफ जो है वो होता है मैं के मानी में, ता होता है तुम के मानी में, या होता है वो, उसके मानी में, और नून जो होता है हम के मानी हम। में। ये हम कहते हैं ना, या मलू ना, तामलू, आमलू तामलू ना, नामलू, उसमें अलिफ ता या नून जो लेते हैं उनके ये मायने होते हैं इलामतों के। अब यहाँ पे जो है अरबी में फेल मुदारे जो है तशअरूना, तशअरूना, पहले तो टुकड़े करें, ता, शौर और वाव जमा, ये इसके टुकड़े हैं। ता के मैनी तुम, शौर के मैनी शऊर होना, जमा तो क्या हो जाएगा? तुम सब, हाँ, तुम सब क्या है? शऊर रखते शऊर हो, रखते हो। तुम सब शऊर रखते हो। आइए तर्जमा कीजिए। वाह का क्या तर्जमा किया? और अंतुम का क्या किया? तुम सब सब ला का नहीं, तशरूना, तुम सब नहीं समझ रखते हो समझ रखते हो, ये शोर और तुम्हें इसकी समझ नहीं है। रवां तर्जमा हम यूं भी कर सकते हैं। तो आइए, ये पूरी आयत थी जो शुरू में आपको मैंने दिखाई थी। अब इसका तर्जमा आप लोगों ने लफ्जी तर्जमा मुझे बताना है पहले। या या अय्यु ए वो लोगों जो मान लाए हो, जो मान लाए। ला ना बुलंद करो अपनी आवाजों को, अस्वातुकुम, अपनी आवाजों को, फौका ऊपर, सौते अपनी आवाज आवाजों को, की, फौका ऊपर, सौत आवाज, अन्नबी नबी की, वला उन्ना तकदीरू बुलंद करो, बुलंद करो, लहू उसके लिए, बिलकौल और तू को बुलंद करते हो तुम में से जैसे आवाज बाद जो बुलंद करते हैं, बाद बादुकुम बाद उन सब के तुम्हारे अमाल जाया हो जाए, हबत हबत की ख्वात हवा से हबत खबती, जाया हो जाए, अमालुकुम तुम्हारे अमाल, व और अंतुम और तुम्हें इसकी सब समझ नहीं, ला तशरूना, और तुम्हें उसकी समझ भी ना हो, पता भी ना चले। तो क्या है ये तर्जमा? अब आपने खुद किया है। इस कोर्स का नाम है मैं तर्जमा खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका सिर्फ हमने तीसरा सबक पढ़ा है। और इस तीसरे सबक में ये देखें इतनी बड़ी आयत है, अब इसका हर लफ्ज आपको आता है। आप इसे थोड़ी सी कोशिश करके आप इसको हमेशा के लिए अपनी याददाश्त में रख सकते हैं इन अल्फाज को। तो आइए आपको मैं दे जाता हूँ। इसमें जो है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और सुबहानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारा सबक इख्तिताम पजीर हुआ। अब हम चलते हैं हमारे रेगुलर क्लास की। आज जो है वो उनकी वजह से हमारा डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम ना। वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल उनका लेक्चर है 2.5 घंटे का, तो कल के लिए उन्होंने इतवार के लिए लिया था, आज जो है वो भी उनके पास है। तो चलें, अच्छी बात है, कम से कम इतना तो उन्होंने मेहरबानी की कि हमें एक अपना फोरम दे दिया है। तो आइए मैं अभी ले चलता हूँ हमारे QC1 वाले, अगर कोई आ गए। हाँ जी, कोई QC1 वाला आया भी है या मैं वैसे ही फिक्रमंद हुए जा रहा हूँ? हम आपके साथ हैं? कर रहे हैं। नहीं, सर आप हम लोग आगे हैं भी हैं। जिनका सबक है वो ही ना पढ़े तो फिर क्या फायदा हुआ? नहीं सर हम आगे हैं। सर हैं? हम आगे हैं, कौन कौन आए तर्जुमा हैं? कर रहे हैं।
کوئی دو چار سر، ہیں میں نے تاکہ grammar میں کی- کہوں کہ ہاں جی کلاس موجود ہے. سر میں نے گرامر کی کلاس ابھی اٹینڈ کی ہے اور گزر چکی گرامر ہے. کلاس کو چھوڑو، وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ گرامر والے لوگوں کے لیے. آپ نہیں، لوگوں کی سر، اپنی وہ- کلاس ہے، سر، الحمدللہ شیئر آپ کا اپنا کیجیے گا نا. سبق ہے. یہ تو گرامر سر والے ہماری جو نا، ریڈنگ کیا یہ ہے؟ تو ذائقہ ہماری منہ کا ریڈنگ ذائقہ کا چینج کیا کر، بتا؟ یہ تو ویسے ہی آتے ہوتے ہیں نا گرامر والے جو ہے نا، یہ تو تبرک کے طور پہ آتے